صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب غزوة الرجيع ورعل وزكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب بن خبيب وأصحابه. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. به قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نواة تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل، فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بنو الحارث ابن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعد بنات الحارث ليستحد بها، فأعارته. قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموسق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه. فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصهم عددا، ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله،
وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليهم مثل ظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا على شيء وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سروع বুখারী শরীফ কিতাবুল মাগাজি হাদিস নং 4086 বাবু গজওয়াতুর রাজি ওয়া রিল ওয়া জাকওয়ান গজওয়াতুর রাজি এর আলোচনা প্রসঙ্গে ও বীরে মাউনা এবং বীরে মাউনার ঘটনা। যদিও ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি দুইটি ঘটনাকে একই বাবের অধীনে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু দুইটি আলাদা আলাদা ঘটনা। যেহেতু কাছাকাছি সময়ে এবং কাছাকাছি জায়গায় এই দুইটি ঘটনা ঘটেছিল, এজন্য ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি একই বাবে নিয়ে এসেছেন। অথবা বলা হয় যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এখানে দুইটি যুদ্ধের কথা একভাবে আনার কারণ হলো যে এই দুই যুদ্ধের সংবাদ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একই রাত্রে একই সময়ে পৌঁছেছিল। এজন্য দুইটিকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ঘটনা দুইটি, প্রথমে রাজির ঘটনা, এরপরে বীরে মাউনার ঘটনা। বীরে মাউনার ঘটনা আমরা পরে আলোচনা করব। আজকের আলোচনার বিষয় হলো গজওয়াতুর রাজি। ইস্তিলাহে গাজওয়া বলা হয় যেখানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থেকে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু এই যুদ্ধে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন না, কিন্তু সেই হিসেবে এটাকে বলা উচিত সারিয়া, সারিয়াতুর রাজি। তো যেহেতু সারিয়া এবং গাজওয়া একটা শব্দ আর একটার জায়গায় ব্যবহার হয়, এই জন্য এখানে সেই অর্থে গাজওয়া বলা হয়েছে, কিন্তু ইস্তিলাহে এটা গাজওয়া নয়, এটা সারিয়া। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন বিপর্যস্ত হয়েছিল, এটা পার্শ্ববর্তী আরব এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কারণে মুসলমানদের একটা প্রভাব যে তৈরি হয়েছিল, যে মুসলমানরা অল্প সংখ্যা হলেও তাদের শক্তি কৌশল এর কারণে তারা যে কোনো বড় শক্তির মোকাবেলা করতে সক্ষম। এই প্রভাব অনেকাংশে উহুদ যুদ্ধের পরে খর্ব হয়ে গিয়েছিল। তারা মুসলমানদেরকে যে ভয় করত, সেই ভয়টা কমে গিয়েছিল। ফলে মদিনা এটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণের থেকে। পার্শ্ববর্তী ইহুদি, মুনাফিক, কাফের এবং বেদুইন গোত্রসমূহ তারা মনে করেছিল যে না, মুসলমানরা এতটা শক্তিশালী নয় যতটা আমরা মনে করেছিলাম, কারণ তারা উহুদের যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়েছে। ফলে মদিনার দিকে তারা দৃষ্টি দেওয়ার সাহস করতে শুরু করলো এবং বিভিন্নভাবে মদিনার উপরে আক্রমণের ষড়যন্ত্র তারা করতে লাগলো। সেই সমস্ত ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে যে ঘটনাগুলো, যুদ্ধগুলো হয়েছে, তার ভিতরে এই গজওয়াতুর রাজি এটি একটি। মুসলমানদের হাতে যখন মুশরিকরা প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল এবং উহুদ যুদ্ধেও তারা পরিপূর্ণ জয়লাভ করতে পারে নাই,
আরবদের প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ পরায়ণতা তখনও খুব জোরদার ছিল। আবু সুফিয়ান তো উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিল যে বদর যুদ্ধের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়া হয় নাই, তোমাদের সাথে আগামী বৎসর বদরের প্রান্তরে আবার যুদ্ধের ওয়াদা থাকলো। তো সেই মর্মে ৪র্থ হিজরিতে বদরে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়েছিলেনও, কিন্তু আবু সুফিয়ান আর আসে নাই। তো অনেক বড় বড় নেতা উহুদের যুদ্ধে, বদরের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। এদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য স্পৃহা তাদের ভিতরে তখনও কার্যকর ছিল। বদর যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিল কাফের, তাদের ভিতরে সুলাফা নামে এক মহিলা ছিল। এই সুলাফার 2 সন্তান, 2 ছেলে মারা গিয়েছিল এই বদরের যুদ্ধে। ঘটনা হলো ওই মহিলাও যুদ্ধে ছিল, তার 2 সন্তান মুসলমানদের হাতে মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে যখন তার কাছে ফিরে আসলো, একজন মা, একজন মহিলা তার 2 সন্তানকে, তার আহত 2 সন্তানকে তার কোলের উপরে মাথা রেখে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। তো জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদেরকে কে হত্যা করেছে? তখন তিনি বললেন যে আসিম ইবনে সাবেত এক ব্যক্তি, সে আমাদেরকে আঘাত করেছে। তখন ওই মহিলা কসম করেছিল যে আমি যদি তাকে হত্যা করতে পারি, তার মাথার খুলিতে আমি শরাব পান করব এবং যে তাকে হত্যা করবে তাকে 100 আরবি উট পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। ওই 2 সন্তান তার কোলে মাথা রেখে মারা গিয়েছিল এবং তার স্বামীও মারা গিয়েছিল। বলা হয় যে আরও 2 সন্তান, কোনো কোনো রাওয়ায়াতে পাওয়া যায় যে 4 সন্তান এবং স্বামী মারা গিয়েছিল সুলাফার। সে এভাবে ঘোষণা দিল। এই সময় সুফিয়ান ইবনে খালেদ আল হুজাইলি, হুজাইল বনু হুজাইল গোত্রের সুফিয়ান ইবনে খালেদ, সে মক্কায় গিয়েছিল। যাওয়ার পরে সে এই ঘোষণা শুনতে পেল। তখন সে প্রতিজ্ঞা করল যে করেই হোক আসেমকে পাকড়াও করে তাকে হত্যা করে তার মাথা এই মহিলার কাছে নিয়ে আসতে হবে, এই পুরস্কার আমার চাই। তো এটা কিভাবে সম্ভব? সে তো মদিনায় থাকে। তখন সে একটা কৌশল অবলম্বন করল। আদল এবং কারা, এই 2 গোত্র থেকে সে 10 জন লোক নির্বাচন করল এবং তাদেরকে সে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মদিনা শরীফে পাঠিয়ে দিল যে তোমরা গিয়ে বলবে যে আমরা মুসলমান হয়েছি, আমাদের কওমে বহু মানুষ মুসলমান হয়েছে, কিন্তু ইসলামের বিধিবিধান আমাদের জানা নেই। অতএব আমাদেরকে দ্বীনের তালিম দেওয়ার জন্য কয়েকজন সাহাবী আমাদের সাথে পাঠাইলে আমাদের খুব উপকার হয়। সেই মর্মে তারা গিয়ে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন যে আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, এবং তারা মুসলমানদের সাথে থাকেন, সারাদিন মসজিদে তালিম গ্রহণ করেন। এভাবে বেশ কিছুদিন থাকলেন এবং সুফিয়ান তাকে বলে দিয়েছে তাদেরকে যে তোমরা যেভাবেই হোক আসেমের সাথে সখ্যতা, বন্ধুত্ব সৃষ্টি করবে। এই যে প্রতিনিধি দল তোমরা নবীজির কাছ থেকে নিয়ে আসবে, তার ভিতরে আসেমকে অবশ্যই আনা চাই। তো সেখানে গিয়ে তারা আসেমের সাথে খুব বন্ধুত্ব করল। তো এবং তার ঘরে তারা থাকতো।
তো কিছুদিন যাওয়ার পরে তারা বলল যে আমাদের তো দেশে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, আমাদেরকে তালিম দেওয়ার জন্য ভালো কয়েকজন সাহাবী আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, এবং আসেমকে অবশ্যই আমরা চাই। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন, এবং সেই সময়ে মক্কার কাফেরদের এবং পার্শ্ববর্তী কাফেরদের কিছু কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে, মদিনা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু গোয়েন্দা পাঠানোরও প্রয়োজন ছিল। এই জন্য দুইটি উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে তাদের তালিমের কাজও হলো, এবং এই সুযোগে তারা গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে নবীজিকে জানাতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে এই 10 জনকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 10 জনের একটি প্রতিনিধি দল তৈরি করে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। সিরাতের ভিতরে এই 10 জনের মধ্যে 7 জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে ইসহাক তিনি 6 জনের নাম উল্লেখ করেছেন, এবং ইবনে সাদ আরও একজনের নাম উল্লেখ করেছেন। মোট 7 জন, বাকি 3 জনের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এই 7 জন হলেন আসেম ইবনে সাবেত, মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ আল গানাউই, যায়েদ ইবনে দাসিনা, আবদুল্লাহ ইবনে তারেক, খুবাইব ইবনে আদি, খালিদ ইবনুল বাকির বা বুকাইর, মুআত্তিব ইবনু উবাইদ। এদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এদিকে এই যে সুফিয়ান ইবনে খালেদ যে এই বাহিনীটিকে পাঠিয়েছিল, সে পূর্ব থেকেই কিছু লোক প্রস্তুত রেখেছিল যে এরা আসলে পরেই তাদের উপরে আক্রমণ করতে হবে। তারা অপেক্ষায় ছিল। তো এভাবে করে যখন তারা ওই বনু হুজাইল গোত্রের রাজি নামক একটা ঝর্ণা আছে, এবং ওই এলাকাকেও রাজি বলা হয়, ওই জায়গায় পৌঁছার পরে তারা তাদের থেকে একজন, যারা তাদেরকে নিয়ে আসছে তাদের একজন খালেদকে গিয়ে সংবাদ দিল। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে ওখানে এক মহিলা, সে বকরি চড়াইতো। মুসলমানরা যে মদিনা শরীফের খেজুর খেয়ে আটি ফেলেছিল, আজোয়া খেজুর ছিল যার আটি ছোট হয়, ওই এলাকার খেজুরের আটি বড়। তো সে দেখে বুঝতে পারলো যে এটা এই এলাকার কোনো খেজুর না, তাহলে এখানে মদিনার কোনো লোক আসছে, মদিনার খেজুরের আটি ছোট হয়। তখন গিয়ে সে গোত্রের সংবাদ দিল। এরপরে 100, কোনো রেওয়ায়তে বলা হয়েছে 200 তীরন্দাজ ওই খালেদ এর নেতৃত্বে, সুফিয়ান ইবনে খালেদের নেতৃত্বে তারা চলে আসলো। আসার পরে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। তারা একটা ছোট্ট টিলার উপরে আশ্রয় নিয়েছিল মুসলমানরা। তো মাত্র 10 জন মুসলমান আর 200 তীরন্দাজ তাদেরকে গ্রেফতার করে ফেললেন। পাহাড়ও কোনো বড় পাহাড় না, ছোট টিলা ছিল। তারা তাদেরকে অভয় দিলেন যে তোমরা যদি বিনা যুদ্ধে এখানে আমাদের হাতে ধরা দাও, তাহলে আমরা তোমাদেরকে কিছু বলবো না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো শুধু তোমাদেরকে মক্কায় বিক্রি করে কিছু টাকা উপার্জন করা, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে চাই না। তখন আসেম বললেন যে না, আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব, তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব না, তোমাদের জিম্মায় আমি এখান থেকে অবতরণ করব না। তিনি তার সাথে যে তীর ছিল এগুলো দিয়ে যুদ্ধ করলেন। তীর এক সময় শেষ হয়ে গেল, বর্ষা দিয়ে যুদ্ধ করলেন, এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। এবং তার আরও সাথীরা, মোট 7 জন সেখানে শহীদ হয়ে গেলেন। বাকি যে 3 জন ছিলেন, খালেদ, খুবাইব ইবনে আদি, যায়েদ ইবনে দাসিনা এবং আবদুল্লাহ, এই 3 জন তারা কাফেরদের কথা অনুযায়ী সেখান থেকে নামলেন। নামার পরে তারা
তাদেরকে তাদের ধনুকের যে রশি আছে এটা খুলে হাত বেঁধে নিল। তো যখন হাত বাঁধা শুরু করলো তখন আব্দুল্লাহ বললেন যে এটা তোমরা তো গাদ্দারি করতেছ, তোমরা বললে যে কিছু করবে না, তা আমরা তো সেই কথার উপরে অবতীর্ণ হয়েছি, অতএব আমাদের হাত বাঁধার তো দরকার নেই। অতএব তিনি সেখানে তাদের সাথে ধস্তাধস্তি করলেন এবং যুদ্ধ করলেন এবং তিনি মারা গেলেন। বাকি ছিল দুইজন, জায়েদ এবং খোবায়েব। এই জায়েদ এবং খোবায়েব এই দুইজনকে তারা মক্কা শরীফে নিয়ে বিক্রি করে দিল। জায়েদ ইবনুদ্দাসিনা তিনি বদরের যুদ্ধে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে হত্যা করেছিলেন। উমাইয়াকে হত্যা করছেন। ওনার যারা সন্তান ছিলেন তাদের ভিতরে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, তিনি তার পিতার হত্যাকারী জায়েদকে খরিদ করে নিলেন পিতার হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে হত্যা করার জন্য। এবং খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বদর যুদ্ধে হারিস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন, তার সন্তানরা তাকে খরিদ করে নিল। বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে এটাই বলা হয়েছে। তবে আল্লামা দিমিয়াতি তিনি এটা সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে হারিস ইবনে আমেরকে খোবায়েব ইবনে আদি হত্যা করেন নাই, তাকে যিনি হত্যা করেছেন তিনি হলেন খোবায়েব ইবনে ইসাফ আল খাজরাজি। আর এই যে খোবায়েব তিনি হলেন খোবায়েব ইবনে আদি আল আউসি, তিনি আউস গোত্রের ছিলেন আর উনি খাজরাজ গোত্রের ছিলেন। অতএব এই তথ্যটি এখানে ঠিক নয়। হ্যাঁ, তবে তাতবিক কেউ কেউ এভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে হারিস ইবনে আমেরকে খোবায়েব ইবনে ইসাফ হত্যা করেছিলেন বদরের যুদ্ধে, না, এটি জাহিলিয়াতের যুগে, এবং সেই সময় খোবায়েব ইবনে আদি তিনিও এই হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তো এইভাবে যদি তাতবিক দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তারপরেও বুখারী শরীফের এই তথ্যটিকে প্রমাণ করার সুযোগ নেই, কারণ এখানে বদর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তাহলে বদর যুদ্ধ কথাটা এখানে গলত হয়েছে। তো যাই হোক, এই তথ্যটি এখানে ঠিক না। তো এটা আগেও আমি বলেছি যে বুখারী শরীফে এরকম সব হাদিসই সহি, কিন্তু সব হাদিসের তথ্যগুলো সহি না। এর ভিতরে যে তথ্য আছে সেই সব তথ্য সহি না। সহি হলো সনদ, অতএব মতনের মধ্যে যে তথ্য আছে সেটা সঠিক নাও হতে পারে। আচ্ছা, এরপরে খোবায়েবকে বিক্রি করে দেওয়া হলো। তো সে সময় হারাম মাস ছিল, চতুর্থ হিজরি জিলকদ মাস। তো তারা হারাম মাস অতিক্রম হওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিল, কারণ হারাম মাসে কাউকে হত্যা করা উচিত না। তো হারাম মাস চলে যাওয়ার পরে তাদেরকে তানঈম, যেটা খারেজে হারাম, সেই তানঈমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাদেরকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। সেই সময় সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিল, যাদের ভিতরে সুফিয়ান, আবু সুফিয়ানও ছিল। আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে রিওয়ায়াত করেছেন যে আমি তাকে বলেছিলাম, আনশুদুকাল্লাহ ইয়া যায়েদ আতুহিব্বু আন্না মুহাম্মাদান ইনদানা আল আন ফি মাকানিকা নাদরিবু অনুকাহু ওয়া ইন্নাকা ফি আহলিক। যায়েদকে যখন শুলে চড়িয়ে হত্যা করা হয় তাকে তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহর কসম করে বলতেছি যে তুমি কি পছন্দ করো যে আজকে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি বাড়িতে গিয়ে থাকবে, তোমার জায়গায় মুহাম্মদকে ধরে এনে আমরা হত্যা করব, তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট? যায়েদ তখন বলেছিলেন, ওয়াল্লাহি মা উহিব্বু আন্না মুহাম্মাদান আল আন ফি মাকানিহি হুয়া ফিহি তুসিবুহু শাওকা তুজিহি ওয়া ইন্নী জালিসুন ফি আহলি। এখানে ধরে এনে শুলে চড়ান তো দূরের কথা, তিনি যেখানে আছেন সেইখানে থাকা অবস্থায় তার পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ
করা হবে, আর তার বিনিময়ে আমাকে এখান থেকে এই মৃত্যুর যে স্টেজ শুল, এখান থেকে আমাকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হবে, আমি এটাও পছন্দ করি না। তখন আবু সুফিয়ান বলেছিলেন যে মা রাআইতু মিনান নাসে আহাদান ইউহিব্বু আহাদান কা হুব্বি আসহাবি মুহাম্মাদিন মুহাম্মাদা, আমি কোনো ব্যক্তির সাথীদেরকে দেখি নাই তাকে মহব্বত করতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীরা তাকে যেরকম মহব্বত করে এরকম। ইবনে হিশাম রিওয়ায়াত করেছেন। তো এভাবে খুবাইবকে যখন হত্যা করা হয় তাকেও একইভাবে বলা হয়েছিল, এবং তারা উভয়ই নিহত হওয়ার পূর্বে 2 রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন, এবং বন্দি অবস্থায় খুবাইবের সাথে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। তার দায়িত্বে যাকে রাখা হয়েছিল মহিলা জাইনাব বিনতুল হারেস, উখতু উকবা ইবনে হারেস, আর কেউ কেউ বলেছেন হুজাইন ইবনে আবি ইহাবের বাদী দাসী মারিয়াকে তার দায়িত্বে রাখা হয়েছিল। তাতবিক এভাবে দেওয়া হয়েছে যে এই 2 জন মহিলাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে দেখে শোনা রাখার জন্য। তো মারিয়ার ঘরে তাকে বন্দি রাখা হয়েছিল, আর তার পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব জায়নবকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন যে এত ভালো কোনো বন্দি আমি আমার জীবনে দেখি নেই। আমি দেখি যে তাকে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে, এই অবস্থায় সে মানুষের মাথার পরিমাণ এরকম বড় আঙ্গুরের থোকা থেকে সে আঙ্গুর খাচ্ছে, অথচ সেই সময় আরবে কোথাও আঙ্গুরের সিজন না। অতএব আমি বুঝতে পারলাম যে এটা আল্লাহ তাকে রিজিক দিয়েছেন। যখন বলেছিলেন আগে একটু জানানো হয়েছে, তিনি বললেন যে আমাকে তো হত্যা করা হবে, অতএব আমি প্রস্তুতি হিসেবে ক্ষৌরী কর্ম করতে চাই, আমাকে একটা ধারালো ছুরি দাও। ওই মহিলা তার ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিল, সেই বাচ্চার হাতে ছুরি পাঠিয়ে দিয়েছে। সে ওই জেলখানার মধ্যে ঢুকছে ছুরি নিয়ে। খুবাইব তখন তাকে কোলের উপরে বসাইছেন, কোলের উপরে ওই মহিলার বাচ্চা আর হাতে ছুরি। মহিলা খুব পেরেশান অবস্থায় ছুটে আসছে। উনি চিন্তা করছে যে এই ব্যক্তিকে তো হত্যা করা হবে, সে যদি এখন আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলে তাকে তো মারা হবেই, অতএব সে যদি একজনও কাফেরের বাচ্চা মারতে পারে সে তো চেষ্টা করবে, অতএব এই বাচ্চাকে দিয়ে ছুরি পাঠানো ঠিক হয় নাই। খুবাইব তখন বললেন যে হে মহিলা, তুমি হয়তো চিন্তা করছো যে তোমার ছেলেকে আমি হত্যা করব, এটা আমি করব না। তো এই ঘটনা যখন ঘটল, এরপরে তাদের লাশ শুলে চড়িয়ে রাখা হলো, আর ওই ময়দানে সেখানে আসেম সহ তার বাকি 7 জন সাথীকে হত্যা করা হয়েছিল। এখন মক্কায় গিয়ে সংবাদ দেওয়া হলো যে আসেমকে হত্যা করা হয়েছে, আমাকে পুরস্কার দাও। খালেদ গিয়ে পুরস্কার দাবি করলো, সুফিয়ান ইবনে খালেদ ওই সুলাফার কাছে। সুলাফা বলল যে না, তার মাথার খুলি নিয়ে আসতে হবে। তো মাথার খুলি যখন সে আনতে গেল, আসেমের মাথার খুলি, আসেম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন জীবিত অবস্থায় যে আল্লাহ, আমি তোমার দিন হেফাজতের জন্য চেষ্টা করতেছি, অথবা আমি যদি মারা যাই আমার লাশকে তুমি হেফাজত করিও, কোনো কাফেরকে যেন আমি স্পর্শ না করি, কোনো কাফের মুশরিক যেন আমাকে স্পর্শ না করে। সেই অনুযায়ী যখন তার লাশ থেকে মাথা কাটার জন্য গেল, তখন মৌমাছি তার লাশকে এমনভাবে আবৃত করলো যে যায় তাকেই কামড়ায়, কেউ কাছে যেতে পারে না। মহা বিপদ হয়ে গেল। তারা চিন্তা করলো যে তাহলে একটা কাজ করা যাক,
আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, রাত্র হলে মৌমাছি চলে যাবে, তখন মাথা কেটে নিয়ে যাব। তো যখন সন্ধ্যা হলো তখন আকাশে প্রচণ্ড গর্জন সহ বৃষ্টিপাত শুরু হলো, এবং এত প্রবল বৃষ্টি হলো, সেই বৃষ্টিতে তার লাশ কোথায় ভেসে গেল কাফেররা আর খুঁজে পায় নাই। এভাবে করে তার সেই মাথার খুলি আর ওই মহিলাকে দেওয়া হয় নাই, আর পুরস্কারও সে পায় নাই। এজন্য তার ক্ষোভ রয়ে গেছে। পরবর্তীতে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য, মদিনার উপর আক্রমণ করার জন্য আরও অনেক প্রচেষ্টা করেছে। আর তার নাইমে যে দুই সাহাবীকে, খুবাইব এবং জায়েদকে শুলে চড়ানো হয়েছে, সেখানে শুলে তাদের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যাতে মানুষ দেখতে পারে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ সাথে সাথে জিবরিল আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন। ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তখনই নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে তোমাদের মধ্যে কেউ আছে যে খুবাইব এবং জায়েদের লাশ নিয়ে আসতে পারে? তারা ওখানে শুলে চড়াই রাখছেন, আর নিচে কোনো কোনো রাওয়ায়াতে 40 জন, কোনো রাওয়ায়াতে 70 জনের কথা বলা হয়েছে, পাহারাদার রাখছেন যাতে এইখান থেকে লাশ কেউ না নিতে পারে। তখন হযরত জুবায়ের এবং মিকদাদ তারা দুইজন বললেন নবীজিকে যে হুজুর, আমরা দুইজনে পারব। তারা গেলেন, আস্তে আস্তে করে গেলেন, গিয়ে দেখেন রাত্রে গিয়ে পৌঁছলেন তানঈমে, যে লাশ ঝুলানো 40 দিন হয়ে গেছে, লাশ এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে। আর পাহারাদাররা নাক টানে ঘুমাইতেছে। ওনারা আস্তে করে সেই শুলে চড়লেন। যদি একজন সজাগ হয়ে যায় তাহলে তো ধরা। এইরকম একটা বিপদ যে 70 জন মানুষ পাহারাদার ঘুমাইতেছে, তাদের মধ্যে গিয়ে ওই শুলে চড়ে লাশ আস্তে করে ওখান থেকে খুলে তারা নিয়ে আসলেন। নিয়ে এসে ঘোড়ার উপরে একজন মানুষ সওয়ার হওয়া যায় জীবিত, একটা লাশ নিয়ে যাওয়া তো অনেক কষ্টকর। তারা দুই ঘোড়ায় দুইজনের লাশ নিয়ে ছুটলেন। এর ভিতরে তাদের কারো ঘুম ভেঙে গেল, দেখে যে লাশ নাই। হইচই পড়ে গেল যে লাশ কোথায় গেল। তারা ছুটল, দেখে যে ওই লাশ নিয়ে যাইতেছে। তারা ধাওয়া করলো পিছন থেকে। ধাওয়া করে যখন কাছাকাছি গেল তখন ওনরা লাশ ফেলে দিলেন, কারণ লাশ নিয়ে দ্রুত যাওয়া যায় না। সাথে সাথে জমিন বিদীর্ণ হয়ে জমিনের ভিতরে লাশ অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন জুবায়ের তাদেরকে হুমকি দিলেন যে আমাকে চেনো, আমি জুবায়ের, যদি মোকাবেলা করতে চাও তাহলে আসো। আর কেউ সামনে আগায় না। তারা দুইজন, আর এরা বিশাল বাহিনী। তো যেহেতু লাশকে তারা আর পাইল না, এজন্য হয়তো জুবায়েরের সাথে মারামারি করে লাভ নাই, এজন্য তারা ফিরে গেল। এদিকে জিবরিল আলাইহিস সালাম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বলতেছেন যে আপনার ওই দুই সাহাবীর প্রশংসা পুরো আসমানে চলতেছে, যারা এই লাশ আনার জন্য অভিযানে গিয়েছে। তারা এসে নবীজিকে খবর জানাইলেন। বাকি থেকে গেল ওই যে দুরাচার, পুরো ঘটনাটা যে ঘটাইছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সেই সুফিয়ান ইবনে খালিদকে কে হত্যা করতে পারে? তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস, এক সাহাবী, তিনি বললেন যে হুজুর, এই খেদমতটা আমাকে করতে দেন। তো উনি রওনা হলেন এবং নবীজিকে বললেন হুজুর, আমি তাকে চিনব কিভাবে? আলামত বলে দিলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে নিয়ে গেলেন। তো তিনি বাতনে ওরায়না, আরাফার নিকটে একটা জায়গা, সেখানে অবস্থান করতেছিলেন
এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করার জন্য বড় বাহিনী তৈরি করতেছিলেন, লোক কালেকশন করতেছেন। এই সময় আসতে গিয়ে উনি বললেন যে আমি আপনার সংবাদ পেয়েছি যে আপনি যে ওই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান, আমিও আপনার দলে শরিক হইতে চাই, অনেক দূর থেকে আসছি। বলছে ঠিক আছে থাকো। এমনভাবে তার মন জয় করে নিলেন যে সে তাকে নিজের তাঁবুতে থাকতে দিল একসাথে। তো যখন রাত্রে ঘুমাইল, আস্তে উনি তলোয়ার বের করে মাথা গুয়ে কাটটা ওখান থেকে নিয়ে চলে আসলো। একদিন দুই দিনের পথ না, মদিনায় আসতে হবে। রাত্রে সফর করেন, দিন হইলে পাহাড়ের গুহার মধ্যে পলাই থাকেন। একবার এরকম হয়েছে যে পাহাড়ের গুহার কাছে চলে আসছে অনুসন্ধানকারী দল, যে তাকে হত্যা করলো কেউ, ওই যে মেহমান আসছে সেই হত্যা করছে, গেল কই, খোঁজে লোক বের হলো। একেবারে নবীজির যে অবস্থা হয়েছিল হিজরতের সময় সেই রকম। তো সেই সময় মাকড়সা গুহার মুখে জাল বিস্তার করেছিল, তারা সন্দেহ করে না যে এই গুহার ভিতরে ঢুকতে পারে, গুহার মুখ থেকেও তারা ফিরে আসলো। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে উদ্ধার করলেন। তিনি এভাবে করে সেই মাথা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে উপস্থিত করলেন যে এই হলো সেই সুফিয়ান ইবনে খালেদের মাথা। নবীজি খুব খুশি হলেন, খুশি হয়ে তাকে একটা লাঠি উপহার দিলেন। বলছেন যে এই লাঠিটা তোমার জান্নাতে থাকবে, জান্নাতের ভিতরে লাঠি বর দিয়ে হাঁটা লোক খুব পাওয়া যাবে না, তুমিই থাকবা যে তোমার হাতে লাঠি থাকবে। এই জন্য তিনি ওই লাঠিটা সবসময় সাথে রাখতেন। এমনকি ইন্তেকালের সময়ে তিনি ওসিয়ত করেছেন কাফনের সাথে এই লাঠিটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই হলো খোলাসা ঘটনা, সংক্ষেপ করে আমি বললাম। তাওয়ারিখে হাবিবে এলার মধ্যে ঘটনাটা এভাবে সুন্দর করে লেখছে। আর তাওয়ারিখে মুহাম্মাদি যে বইটা আমি খুঁজে পাইতেছি না, আমার ছিল, ওখানে ওই ঘটনা এইভাবে সুন্দর করে লিখছে। বাকি হাদিসের কিতাবে বা অন্যান্য সিরাতের কিতাবে এরকম সুন্দর করে ধারাবাহিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করা হয় নাই। তো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আমরা এখন পড়ব। বাবু গজওয়াতির রজি, রজির যুদ্ধ, ওয়া রেল ওয়া জাকওয়ান, রেল এবং জাকওয়ান এর বাবু জিক্র গজওয়াতির রজি ওয়া রেল ওয়া জাকওয়ান, রেল এবং জাকওয়ান গোত্রের প্রসঙ্গে, এই দুইটি গোত্রের নাম। ওয়া বীরে মাউনা, বীরে মাউনার যুদ্ধ প্রসঙ্গে। ওয়া হাদিসু আদল ওয়াল কারা, আদল এবং কারা গোত্র প্রসঙ্গে। ওয়া আসিম ইবনে সাবেত ওয়া খুবাইব ওয়া আসহাবিহি, আসেম সাবেত এবং তার সাথীদের প্রসঙ্গে। এখানে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা খলত মলত করে ফেলেছেন, দুইটা যুদ্ধের কথা বলছেন, তাও আবার মিলিয়ে ফেলেছেন, যার কারণে সাধারণ পাঠকদের এটা বোঝা খুব কঠিন যে এখানে গজওয়াতুর রাজি, রেল, জাকওয়ান, বীরে মাউনা, আদল, কারা, আসেম, সাবেত, খুবাইব কোনটা কোন যুদ্ধের। এখানে দুইটা ঘটনা বলছে, একটা হলো গজওয়াতুর রাজি আর একটা হলো বীরে মাউনা। খুব খেয়াল করো, বাবু গজওয়াতির রাজি, রাজির যুদ্ধ, ও হাদিসু আদল ওয়াল কারা, এই আদল এবং কারা গোত্রের থেকে কিছু লোক নির্বাচন করা হয়েছিল যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছিল, অতএব এটা গজওয়াতুর রজির সাথে সম্পর্কিত। ও আসিম ইবনে সাবেত ও খুবাইব ও আসহাবিহি, এটাও গজওয়ায়ে রজির সাথে সম্পর্কিত। অতএব বাবু গজওয়াতির রজি নিচে ছোট করে দাগ দিতে পারো। এরপরে হাদিসু আদল ওয়াল কারা ও আসিম ইবনে সাবেত ও খুবাইব ও আসহাবিহি, এইটুক হলো একটা যুদ্ধের কথা। আর মাঝখানে যে আছে রেল ওয়া জাকওয়ান ওয়া বীরে মাউনা, এটা হলো আর একটা যুদ্ধের ঘটনা। অতএব রেল এবং জাকওয়ান গোত্র এদের সাথে ঘটনা ঘটছিল বীরে মাউনার ঘটনা। আর বাকি গজওয়াতুর রজি এটা হয়েছিল আদল কারা, এবং সেখানে সাহাবীরা ছিলেন আসেম ইবনে সাবেত, খুবাইব এবং তার সাথীরা। এই দুইটি যুদ্ধের আলোচনা এভাবে এখানে
এবারাতের ভিতরে খলত মলত হয়ে গিয়েছে, এটা খুব স্পষ্ট করে পার্থক্য বুঝতে হবে। ওয়াকালা ইবনু ইসহাক, সিরাতবিদ ইবনে ইসহাক বলেন, হাদ্দাসানা আসিম ইবনু ওমর আন্নাহা বাদা উহুদ, এই ঘটনা ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের পরে। কেউ কেউ বলেছেন তৃতীয় হিজরির শেষ দিকে, আর কেউ বলেছেন চতুর্থ হিজরিতে। বিহি ক্বালা হাদ্দাসানি ইব্রাহিম ইবনু মুসা ক্বালা আখবারানা হিশাম ইবনু ইউসুফ আন মা'মার আন যুহরি আন ওমর ওয়া আন আমর ইবনে আবি সুফিয়ান আস-সাকাফি আন আবি হুরায়রা ক্বাল বাআসান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারিয়াতান আইনান, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা সারিয়া পাঠালেন, আইনান আই জাসুসান, গোয়েন্দা হিসাবে। ওয়া আম্মারা আলাইহিম আসিম ইবনে সাবিত, এবং তাদের আমির বানালেন আসিম ইবনে সাবিতকে। এই আসিম ইবনে সাবিত হলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক ছেলে আছে আসিম, আসিম ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব। সেই আসিমের নানার নাম অনুযায়ী নাতির নামকরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ আসিম ইবনে সাবিত হলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শ্বশুর। তো এই ঘরে যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে হয়েছে তার নামও আসিম। এই জন্য বলছে ওয়াহুয়া জাদ্দু আসিম ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব। ফান্তালাকু, তারা চলল। দেখো পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এখানে বলে নেই, এখানে সংক্ষেপ করে বলছে। হাত্তা ইজা কানা বাইনা উসফান ওয়া মক্কা, চলতে চলতে যখন তারা মক্কা এবং উসফানের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছল। এটা মাউজিউন আলা মারহালাতাইনি মিন মক্কা, মক্কা থেকে 2 মারহালা দূরে অবস্থিত একটি জায়গা উসফান। জুকিরু লিহাইয়িম মিন হুজাইল, তখন হুজাইল গোত্রের কিছু লোকদের কাছে তাদের সংবাদ উল্লেখ করা হলো। তারা পূর্বেই প্রস্তুত ছিল যে এরকম নিয়ে আসবে, তখন তারা আক্রমণ করবে। ইউকালু লাহুম বানু লিহিয়ান, এই হুজাইল গোত্রের 7টা শাখা আছে, তার ভিতরে একটা শাখার নাম হলো বনু লিহিয়ান। তো এই যারা আক্রমণ করেছিল তারা বনু লিহিয়ান শাখার লোক ছিল। ফাতাবিউহুম, তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। বিকারিব মিন মিআতি রামিন, 100-র কাছাকাছি তীরন্দাজ। অন্য রিওয়ায়াতে 200 বলা হয়েছে, তাৎবিক সহজ যে মোট লোক 200 ছিল, তীরন্দাজ 100 ছিল। তো যাই হোক, ফাক্তাসু আসারহম, তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। হাত্তা আতাও মানজিলান নাজালুহু, এভাবে তারা একটা মঞ্জিলে আসলো যেই জায়গায় এই মুসলমানদের দলটি অবস্থান করেছিল। ফাওয়াজাদু ফিহি নাওয়া তামরিন, সেখানে তারা খেজুরের আটি পেল। তাজাওয়াদুহু মিনাল মদিনাতে, যেই খেজুরগুলো তারা মদিনা শরীফ থেকে পাথেয় হিসাবে নিয়ে এসেছিল। ফাকওয়ালু হাজা তামারু ইয়াসরিব, কাফেররা দেখেই বলল যে এটা তো ইয়াসরিব বা মদিনার খেজুর। ফাতাবিউ আসারহুম, এরপরে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা তাদের অনুসন্ধান করতে লাগলো। হাত্তা লাহিকুহুম, এমনকি তাদেরকে পেয়ে গেল। ফালাম্মা ইনতাহা আসিমুন ওয়া আসহাবুহু, এভাবে যখন আসেম এবং তার সাথীদের কাছে তারা পৌঁছে গেল। লাজাও ইলা ফাদফাদিন, ফাদফাদ মানে ছোট টিলা, এই একটা ছোট টিলায় তারা আশ্রয় নিলেন। ওয়াজা আল কওমু, কাফের বনু লিহিয়ানের সেই কাফেররা চলে আসলো। আহাতু বিহিম, তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলল। ফকালু লাকুমুল আহদু আল মিসাকু ইন নাযালতুম ইলাইনা আল্লাহ নাকতুলা মিনকুম রাজুলা, কাফেররা বলল তোমাদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে ওয়াদা অঙ্গীকার রয়েছে, যদি তোমরা আমাদের কাছে বিনা যুদ্ধে নেমে আসো তাহলে আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। ফাকালা আসিম, তখন আসিম বলল, আনা ফালা আনজিলু ফি জিম্মাতে কাফের, আমি আমার কথা বলতে পারি যে আমি কোনো কাফেরের জিম্মায় অবতরণ করব না। এখান থেকে মাসলা বের হয়েছে
যে এইরকম পরিস্থিতিতে কাফেরদের জিম্মায় অবতরণ করাও জায়েজ আছে, আর জিম্মায় অবতরণ না করে যুদ্ধ করে মারা যাওয়া এটাও জায়েজ আছে। সাহাবীদের দুই দল দুই আমল করেছিলেন। এই বলে তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন এবং দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা আখবির আন্না রসুলাক, আল্লাহ আমাদের এই অবস্থার খবর রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন। ফাকাতালুহুম, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। ফারমাউহুম, তাদের সাথে তীরবাজি করলেন। হাত্তা কতালু আসিমান ফি সাবআতি নাফারিন বিন নাবলে, এভাবে তীর নিক্ষেপ করে আসেম এবং তার সাথে আরও 7 জন, মোট 7 জন তাদেরকে তারা হত্যা করল। ওয়া বাকিয়া খুবাইবুন ওয়া জাইদুন ওয়া রজুলুন আখার, বাকি থাকলেন হজরত খুবাইব, জায়েদ, খুবাইব ইবনে আদি, জায়েদ ইবনে দাসিনা, আর রজুল আখার বলতে আবদুল্লাহকে বোঝানো হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে তারেক। ফাআতাউহুমুল আহদা ওয়াল মিসাকা, তারা এই 3 জনকে অঙ্গীকার দিল। ফালাম্মা আতাউহুমুল আহদা ওয়াল মিসাক, যখন তারা কথা দিল, অঙ্গীকার করল, নাজালু ইলাইহিম, তখন তারা তাদের কাছে নেমে আসলেন। এই 3 সাহাবী পাহাড় থেকে নেমে আসলেন। ফালাম্মা ইস্তামকানু মিনহুম, কাফেররা যখন তাদেরকে করায়ত্তে নিয়ে আসলেন, তাদের হাতে চলে আসলো, হাল্লু আওতারা কিসিজিহিম, তারা তাদের ধনুকের যে রশি আছে এটা খুলে নিল। ফারাবাতুহুম বিহা, এই ধনুকের রশি দ্বারা এই 3 সাহাবীকে বেঁধে নিলেন। ফাকালা রজুলুস সালিস আল্লাজি মাআহুমা, জায়েদ এবং খুবাইবের সাথে তৃতীয় যে ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে তারেক, তিনি বললেন, হাজা আউয়ালুল গাদরে, এটা তো তোমাদের প্রথম ওয়াদা ভঙ্গ করা। ফা আবা আন ইয়াসহাবাহুম, তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। ফা জাররারুহু ওয়া আলাজুহু, তাকে তারা টানা হেঁচড়া করল। আলা আন ইয়াসহাবাহুম, তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ফালাম ইয়াফআল, কিন্তু সক্ষম হলো না। ফাকাতালুহু, অগত্যা তাকে তারা হত্যা করল। বাকি থাকলো 2 জন। ওয়ান্তালাকু বি খুবাইব ওয়া জায়েদ, খুবাইব এবং জায়েদকে নিয়ে তারা চললেন। হাত্তা বাউহুমা বি মক্কা, তাদেরকে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করলেন। ফাশতারা খুবাইবান বানুল হারিস ইবনু আমির ইবনে নাওফাল, খুবাইবকে খরিদ করলেন বনু হারিস ইবনে আমির ইবনে নাওফাল। ওয়াকানা খুবাইবুন হুয়া কতাল আল হারিসা ইয়াউমা বদরিন, এই খুবাইব হারিসকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিল। আমরা বলছি যে তথ্য ঠিক না। ফা মাকাসা ইনদাহুম আসিরান, তিনি তাদের হাতে, তাহলে তাকে তারা কিনলো কেন যদি হত্যা না করে? তো এই জন্য তারা নিল যে তিনি অন্য কাউকে হত্যা করেছেন, অথবা লোক, তাকে হত্যাকারীকে না পাওয়া গেল, তার গোত্রের কাউকে মারতে পারলেও তো প্রতিশোধ হয়, এজন্য তাকে খরিদ করে নিল। ফা মাকাসা ইনদাহুম আসিরান, তিনি তাদের কাছে বন্দী অবস্থায় থাকলেন। হাত্তা ইজা আজমাউ, এমনকি যখন তাকে হত্যা করার জন্য তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো, তিনি আগেই বলে দিয়েছিলেন যখন আমাকে হত্যা করবে একটু আগে আমাকে জানাবা। ইস্তারা মুসা মিন বাদে বানাতিল হারিস, ওই হারিসের কোনো মেয়ের কাছে জায়নাব তিনি খুর চাইলেন। মুসা মানে কি? মুসা আলাইহিস সালাম না, মুসা মানে হলো খুর। নাপিতে ওয়্যারলেস কানেকশন পাইছে, সংযোগ বন্ধ হয়ে গেছিল। আচ্ছা, তো মুসা আলাইহিস সালামের নাম মুসা, বলা হয়েছে যে এর
অর্থ হলো কাঠ এবং পানি। মুসা আলাইহিস সালামকে কাঠের সিন্ধুকে ভরে পানিতে ভাসাই দিছিল, এই দুইটা শব্দ থেকে তাকে নামকরণ করা হয়েছে মুসা। আচ্ছা, মুসা মানে ছোট চাকু। এখানে লিয়াস্তাহিদ্দা বিহা, ক্ষৌরিকর্ম করার জন্য। ফাআরাতহু, ওই মহিলা একটা খুর ধার হিসেবে দিল। ক্বালাত, মহিলা পরে রিওয়ায়াত করেছেন, ফাগাফালতু আন সাবিয়্যিন লি, আমি আমার একটা শিশুর ব্যাপারে গাফেল হয়ে গিয়েছিলাম। ফাদারাজা ইলাইহি, ওই শিশুটা ওই খুবাইবের বন্দিশালার মধ্যে প্রবেশ করলো। হাত্তা আতাহু, এমনকি ওই তার কাছে আসলো। ফাওয়াদাহু আলা ফাখিজিহি, খুবাইব তাকে তার উরুর উপরে বসাইল। ফালাম্মা রাআইতুহু ফাজিতু ফাজাআতান, আমি তাকে যখন খুবাইবের উরুর উপরে বসা দেখলাম আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আরাফা যাকা মিন্নি, খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারল। ওয়াফি ইয়াদিহিল মুসা, তার এক হাতে চাকু রয়েছে। ফাকালা, তখন তিনি বলেন, আতাখশাইনা আন আকতুলাহু, তোমার কি ভয় হচ্ছিল যে আমি তাকে মেরে ফেলব? মা কুনতুলি আফআলা যালিকা ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ কোনো মুসলমান এরকম করে না। ওয়াকানাত তাকুলু, ওই মহিলা বলতেন, মা রাআইতু আসিরান কত্তু খায়রাম মিন খুবাইব, খুবাইবের চেয়ে ভালো কোনো যুদ্ধবন্দী আমি দেখি নাই। লাকাদ রাআইতুহু ইয়াকুলু মিন কিতফে ইনাবিন, আমি তাকে খেজুরের আঙ্গুরের ছড়া থেকে খেতে দেখেছি। ওয়ামা বিমাক্কাতা ইয়াউমাইজিন সামারাতুন, অথচ সেই সময় মক্কায় কোনো ধরনের ফলের মৌসুম ছিল না। ওয়াইন্নাহু লা মুসাকুন ফিল হাদিদ, আর মৌসুম থাকলেও বাকি তাকে তো শিকল দিয়ে, লৌহ জিঞ্জির দিয়ে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ওয়ামা কানা ইল্লা রিজকুন রাযাকাহুল্লাহ, অতএব আমি বুঝতে পেরেছি যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া রিজিক ছিল। ফাখারাজু বিহি মিনাল হারাম লিয়াকতুলুহু, হারাম মাস চলে যাওয়ার পরে তাকে হারামের বাইরে তানঈম নামক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। ফাকালা দাউনি উসাল্লি রাকাতাইন, তখন তিনি বললেন যে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি 2 রাকাত নামাজ পড়ি। সুম্মান সরাফা ইলাইহিম ফাকাল, নামাজ শেষ করে তিনি তাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, লাউলা আন তুরাও আন্না মা বি জাযাউ মিনাল মাউত, তোমরা যদি মনে না করতে যে আমার মধ্যে মৃত্যুর ভয় আছে, এই জন্য নামাজ লম্বা করতেছি, লাজিত্তু, তাহলে আজকে আমি অনেক লম্বা করে নামাজ পড়তাম। ফাকানা আউওয়ালা মান সান্না রাকাতাইনে ইনদাল কতলে, অতএব খুবাইবই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর পূর্বে এভাবে 2 রাকাত নামাজ পড়ার পদ্ধতি চালু করেছিলেন। পরবর্তীতে অনেকেই যাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে তারা এভাবে 2 রাকাত নামাজ পড়েছেন। এখনও আমাদের দেশে যে ফাঁসি দেয় না, এর আগে মসজিদে ইমাম সাহেব যায়, তওবা পড়ায়, নামাজ পড়ায়, এই পদ্ধতি এখনও আছে। ফাকানা আউয়ালা মান সান্না রাকাতাইন ইনদাল কতলে হুয়া সুম্মা ক্বালা, নামাজ শেষ করে তিনি দোয়া করলেন, বললেন, আল্লাহুম্মা আহসিহিম আদাদা, আল্লাহ আপনি তাদের সংখ্যা গুণে রাখেন, কারা কারা আমাকে মারতেছে। ওয়ালা তুবকি মিনহুম আহাদা, তাদের একজনকেও আপনি বাকি রাখবেন না। সুম্মা ক্বালা, এরপরে তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন। মৃত্যুর পূর্বে শুলে চড়ানো হবে, এখনই ফাঁসি দেওয়া হবে, কবিতা আসে? কবিতা রচনা করার জন্য কেউ জঙ্গলে চলে যায়, নদীর কিনারায়, যেখানে কোনো ডিস্টার্ব নাই, আওয়াজ নাই, যাতে কবিতার ছন্দ মেলে। কিন্তু সাহাবীদের অবস্থা এমন ছিল, শুধু সাহাবায়ে কেরাম না, আরবদের
অবস্থা এরকম ছিল যে তারা যুদ্ধের সময়, বিপদের সময়, মৃত্যুর সময়ও কবিতা রচনা করত। আর সাহাবী তো মৃত্যুকে ভয় পান না, তিনি তো খুশি, এজন্য তিনি কবিতা পড়তেছিলেন। মা ইন উবালি হিনা উক্তালু মুসলিমান আলা আইয়ি শিক্কিন কানা লিল্লাহি মাসরাই। আমি কোনো পরোয়া করি না যখন আমি মুসলমান হয়ে মারা যাচ্ছি। আলা আইয়ি শিক্কিন কানা লিল্লাহি মাসরাই, আমার মৃত্যু কোন পার্শ্বে হবে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আমার লাশ কোন পার্শ্বে পড়ে থাকবে, ডান পাশে না বাম পাশে, এটার আমি কোনো পরোয়া করি না। বলা হয়েছিল যে যখন তাকে শুলে চড়ানো হয়, কেবলা থেকে তার মুখ অন্যদিক ঘুরে গিয়েছিল, তখন তিনি এই কথা বলছিলেন যে যখন আমি মুসলমান হয়ে আল্লাহর জন্য মারা যাচ্ছি, আমার চেহারা যেদিকেই ফিরানো থাকুক সেটা আমি পরোয়া করি না। ওয়াজাকা ফি জাতিল ইলাহি, আমি তো ফি ওয়াজহিল্লাহ ও তলবে সাওয়াবিহি, আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের জন্য এটা করতেছি। ওয়া ইন ইয়াশা, অতএব সে আল্লাহ যদি চান, ইউবারিক আলা আওসালে শিলউইন মুমাজ্জাই, তিনি বরকত দিতে পারেন। আওসাল এর অর্থ হলো আদা, শিলউন এর অর্থ হলো জাসাদুন, মুমাজ্জাউন অর্থ হলো মুকাত্তাউন। তাহলে অর্থ কি হলো? ইউবারিক আলা আদাই জাসাদিন মুকাত্তাইন, কর্তৃত দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিতে পারেন। সুম্মা কামা ইলাইহি উকবাত ইবনুল হারিস, এরপরে উকবা ইবনে হারিস এক ব্যক্তি, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। ফাকাতালাহু, তিনি তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করলেন। ওদিকে যে ঘটনা রয়ে গেল আসেমকে হত্যা করার পরে তার মাথা কাটতে চেয়েছিল, সেই পিছনের ঘটনা বলতেছে। ওয়া বাসাত কুরাইশুন ইলা আসিম, কুরাইশরা আসেমের মাথা কেটে আনার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। লিউতু বিশাইইম মিন জাসাদিহি ইয়ারিফুনাহু, তাকে যে হত্যা করা হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে তার শরীরের কোনো একটা অংশ কেটে নিয়ে আসার জন্য। ওয়াকানা আসিমুন কাতালা আজিমান মিন উজামাইহিম ইয়াউমা বদরিন, এবং আসেম তিনি বদরের যুদ্ধের দিন বড় একজন নেতাকে হত্যা করেছিলেন। বড় নেতা বলতে এখানে উকবা ইবনে আবি মুআইদকে বোঝানো হয়েছে, আসেম তাকে হত্যা করেছিলেন। ফাবাসাল্লাহু আলাইহিম মিসলা যুল্লাতি মিনাদ দাবর, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের উপরে পাঠিয়ে দিলেন মিসলা যুল্লাতে আয় সাহাবাতে, মিনাদ দাবরে আয় জুকুরের নাহলে, মৌমাছির ভিতরে যেগুলো পুরুষ এগুলো বেশি কামড়ায়, তো এই মৌমাছির একটি দল, একটি ঝাঁক মেঘের মতো এত বিশাল পাঠিয়ে দিলেন। ফাহামাতহু মিন রাসলিহিম, তাদের পৌঁছা থেকে, তার কাছে পৌঁছা থেকে তাকে রক্ষা করেছিল। ফালাম ইয়াকদিরু মিনহু আলা শাইইন, অতএব তার কোনো অংশ তারা কেটে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় নাই। বাকি সন্ধ্যার পরে তার লাশ যখন বজ্রপাত বৃষ্টি হলো, কোথায় আল্লাহ নিয়ে গেছে আল্লাহই ভালো জানেন। এই জায়গাটা খুব সুন্দর, পানির ঝর্ণা আছে। আমি যাই না, এমনি ভিডিও দেখছি যেই জায়গায় এই ঘটনাটা ঘটছিল। আসলে এখানে একটা সুন্দর পানির ঝর্ণা আছে। তো প্রবল বৃষ্টিপাতে এই পানির সাথে কোথায় ভেসে গেছে এটা আর তারা খুঁজে পায়নি। হাদ্দাসানি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ قال حدثنا সুফিয়ান আন আমর সামিয়া জাবিরান ইয়াকুল আল্লাযী কতালা খুবাইবান, আগে বলা হয়েছে খুবাইবকে হত্যা করেছেন কে? কামা ইলাইহি উকবাত ইবনুল হারিস। আর জাবের রওয়ায়াত করতেছেন যে খুবাইবকে যিনি হত্যা করেছেন হুয়া আবু সারুয়া। সমাধান সহজ, আবু সারুয়া তার কুনিয়াত, নাম হলো উকবা ইবনে হারিস, ব্যক্তি একজনই। তবে আবু সারুয়া থেকে আর একটি রওয়ায়াত পাওয়া যায় যে আমি এত ছোট ছিলাম যে তাকে হত্যা করার মতো ছিলাম না। তখন আমার
এই আবু সারুয়া পরে মুসলমান হয়ে গেছেন প্রথম মক্কার পরে। তো তিনি বর্ণনা করেন যে আমি এত ছোট ছিলাম, তাকে হত্যা করার মতো ব্যক্তি আমি ছিলাম না। তখন আমার হাতে তীর দিয়ে আমার হাত এবং এই তীর এর উপর থেকে আরেকজনের হাতে ধরে তারপরে তাকে আঘাত করেছিল, সে মারা গিয়েছে। এভাবে তাকে হত্যা করা হয়। এই হলো মোটামুটি ঘটনা। রাওয়া ইবনু ইসহাক ফি সিরা, ইবনে ইসহাক তার সিরাতে বলছেন, আন উকবা ইবনুল হারিস, উকবা ইবনে হারিস থেকে, যিনি পরে মুসলমান হয়ে গেছেন, বলা হয়েছে তিনি খুবাইবকে হত্যা করেছিলেন। তিনি বলেন, মা আনা ওয়াল্লাহি কাতালতু খুবাইবান, আল্লাহর কসম আমি খুবাইবকে হত্যা করি নাই। লিয়ান্নি কুনতু আসগরু মিন জালিক, কেননা আমি ছোট ছিলাম। ওয়ালাকিন আবা মাইসারাতাল আবদারি আখাজাল হারবাতা ফাজাআলাহা ফি ইয়াদি, আবু মাইসারা আবদারি এক ব্যক্তি, তিনি একটি বর্ষা আমার হাতে দিলেন। ফাজাআলাহা ফি ইয়াদি সুম্মা আখাজা বিয়াদি, এরপরে তিনি আমার হাত ধরলেন, অবিল হারবা, এবং ওই বর্ষাও ধরলেন, দুইটা একত্রে ধরলেন। সুম্মা তাআনাহু বিহা হাত্তা কাতালাহু, এরপরে এটা দিয়ে খুবাইবকে আঘাত করে হত্যা করলেন। হযরতে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিওয়ায়াত করেছেন যে তিনি এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, হাজারতুহু ইয়াউমাইজিন ফি মান হাজারা মা আবি সুফিয়ান, আবু সুফিয়ানের সাথে ওই ঘটনার যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, আমিও তাদের একজন ছিলাম। ফালাকাদ রাআইতুহু ইউলকিনি ইলাল আরদি ফারাকাম মিন দাওয়াতি খুবাইব, তো খুবাইব যখন এইভাবে বদদোয়া করতেছিলেন, আল্লাহুম্মা আহসিহিম আদাদা ওয়ালা তুবকি মিনহুম আহাদা ওয়াকতুলহুম বিদাদা, আল্লাহ তাদেরকে আপনি আলাদা আলাদা সকলকে হত্যা করুন, তাদের কাউকে অবশিষ্ট রাখবেন না। তো এত এই বদদোয়ার প্রভাব হয়েছিল, কাফেররা ভয় করতেছিল যে বদদোয়া কবুল হয়ে যাবে। তো সেই সময় আরবদের আজীব বিধান ছিল, যদি কেউ কাউকে বদদোয়া করত আর সাথে সাথে বদদোয়া করার সময় ওই ব্যক্তি জমিনে শুয়ে পড়তে পারত, তাহলে বদদোয়া লাগতো না। এটা তাদের ধারণা ছিল যে তোমাকে কেউ গালাগালি বদদোয়া করতেছে, তুমি যদি জমিনে শুয়ে যাইতে পারো তাহলে বদদোয়া আর লাগবে না, উপর দিয়ে চলে যাবে। তো যখন খুবাইব বদদোয়া করতেছিল, আবু সুফিয়ান, মুআবিয়া বলতেছেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যে আবু সুফিয়ান আমাকে জমিনে শোয়াইয়ে দিলেন। ফারাকাম মিন দাওয়াতে খুবাইব, খাউফাম মিন দাওয়াতে খুবাইব, খুবাইবের বদদোয়ার ভয়ে। ওয়াকানু ইয়াকুলুনা, আরবরা বলতো, ইন্নার রজুলা ইজা দা আলাইহি ইজা দুইয়া আলাইহি ফাত্তাজা লিজাম্বিহি সালাত আনহু, যখন কোনো কাউকে বদদোয়া করা হয় আর সে জমিনে শুয়ে পড়তে পারে, তখন ওই বদদোয়া দূর হয়ে যায়। যাই হোক, জুজিয়াত এই ঘটনার উপরে আরও অনেক কথা আছে, সিরাতের বড় বড় কিতাবে সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত হাসান ইবনে সাবিত যে কবিতা লিখেছিলেন, মা বালু আইনিকা লা তারকা মাদামিউহা সাহহান আলা সাদরি মিসলা লুলুল ফালিকি আলা খুবাইবিন ওয়া ফির রহমানি মাসরাউহু লা ফাশিলিন হিনা তালকাহু ওয়ালা নাসাকি ইয়া আইনু জুদি বিদামইন মিনকা মুনসাকিবি ওয়াবকি খুবাইবান মাআল গাদিনা লাম ইউবি সাকরান তাওয়াসসাতা ফিল আনসারে মানসিবুহু হুলুউস সাজিয়াতে মাহদান গায়রা মুতাসিবি قد هاج عيني على علات عبراتها إذ قيل نص على جزع من الخشب। অনেক কঠিন কবিতা। তো এই হলো
রাজির ঘটনা, সামনে বীরে মাউনার ঘটনা বলা হবে। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।